بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 29 جون 2022 بروز بدھ 30 ذی القعدہ بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ تک تمام خبریں پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹ شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی کابینہ نے پاکستانی وزارت کے ساتھ روزگار سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی۔ سعودی کابینہ نے پاکستان کی وزارت برائے سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کے ساتھ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے درمیان روزگار کے سلسلے میں معاہدے کی منظوری دی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی کابینہ کا اجلاس جدہ کے قصر اسلام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں ہوا۔ کابینہ نے امریکہ کے ساتھ کاپی رائٹ کے مفاہمتی یادداشت، برطانیہ کے ساتھ خلائی امور میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کی بھی منظوری دے دی ہے۔ عازمین حج کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے، شاہ سلمان بن عبدالعزیز۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عازمین حج کی ہر ممکن خدمت کریں اور انہیں درکار ہر سہولت فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ کابینہ کا اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت جدہ کے قصر اسلام میں ہوا۔ شاہ سلمان نے کابینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی خدمت کا اعزاز عطا کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر سے حج اور عمرہ زائرین یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے زائرین کی نگہداشت، سرپرستی اور آرام و راحت کا خیال ریاست کے پہلے دن سے کیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی اعلیٰ استعداد کے ساتھ خدمت جاری رکھنا ہمارا فخر تھا، ہے اور رہے گا۔ حج کے لیے نامزد ہونے کے بعد سعودی عرب سے باہر ویکسین لگوانے والوں کو ایمیونائزیشن اپنی امیون ہونا ثابت کرنا ہوگا۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے سعودی عرب کے اندر سے حج کرنے کے لیے پبلک ہیلتھ اتھارٹی کی طرف سے منظور شدہ کووڈ-19 ویکسین میں سے کسی ایک کا کورس مکمل ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے حج کی نامزدگی کے جو خطوط ہیں اور اس وقت جو ان کو میسیجز ہیں موصول ہوئے ہیں اور وہ جب سعودی عرب سے باہر تھے اور انہوں نے بیرون ملک ویکسین حاصل کی ہے تو انہیں اس بات کا جو ہے وہ ثبوت دینا ہوگا جس میں جو ہے ان کی مکمل ایمیونائزیشن جو ہے امیون ہونا ثابت ہوگا۔ ویکسین کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس اگر باہر سے لگوائی ہے تو ان کے پاس مکمل اس بات کا ثبوت ہونا جو ضروری ہے۔ یہ بات ہم بات کر رہے ہیں جو داخلی عازمین حج ہیں جو کہ سعودی عرب کے اندر سے حج کریں گے اس سال، ان کے لیے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ 9 جولائی سے تھائی لینڈ سعودی شہریوں کو 30 دن تک بغیر ویزے کے داخلے کی اجازت دے گا۔ تھائی لینڈ میں سعودی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ تھائی حکومت نے سعودی شہریوں کو 30 دن تک کی مدت کے لیے بغیر ویزے کے داخلے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور سفارت خانے نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ٹویٹ میں کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد شروع کرنے کی تاریخ 9 جولائی 2022 ہوگی۔ اس سے پہلے تھائی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا تھا اس سال تقریباً 2 لاکھ سعودی ٹورسٹ کو جو ویلکم کرنے کے لیے جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں اس کی بحالی اور جو باہمی سیاحت کے فروغ کے ساتھ تھائی لینڈ کا دورہ کیا ہے، ان کی توقع ہے کہ وہ 2 لاکھ لوگوں کو جو ٹورسٹ ہیں سعودی، وہ پوٹینشیل ٹورسٹ کو جو ہے ویلکم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے یونیفارم 12 جولائی سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسی ڈرائیوروں اور اپلیکیشن ٹیکسیوں کے ڈرائیوروں کے لیے جو یونیفارم کی منظوری دی ہے اس پر عمل درآمد 12 جولائی 2022 سے شروع ہو جائے گا۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے بیان کے مطابق ٹیکسی اور اپلیکیشن جو ٹیکسی ہے اس کے ڈرائیوروں کے یونیفارم سے جو ٹرانسپورٹ سروس ہے اس کا معیار بلند ہوگا اور اس کے خوشگوار اثرات پڑیں گے۔ اتھارٹی کے مطابق ٹیکسی اور اپلیکیشن ٹیکسی سروس کو جدید تر بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کئی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ ٹیکسیوں کی تکنیکی خصوصیات متعین کی جا رہی ہیں۔ ٹیکسی میں نئی گاڑیاں استعمال ہوں گی، پرانی گاڑیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اپلیکیشن اور ٹیکسی سے تعلق رکھنے والے تمام کارکنان اور اہلکاروں سے کہا کہ وہ نئی وردی کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے اتھارٹی کی ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور تجارتی پردہ پوشی، 17 ملزمان کو 91 سال قید، 2 ارب 50 کروڑ ریال ضبط۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور تجارتی پردہ پوشی کے جرائم ثابت ہو جانے پر 17 ملزمان کو 91 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ 2.5 ارب ریال سے زیادہ ضبط کر لیے گئے۔
सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बयान में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और तजारती पर्दापोशी में खवातीन समेत सऊदी शहरी भी मुलव्विस हैं। सऊदी शहरियों ने तजारती रजिस्ट्रेशन कराने, बैंक अकाउंट खुलवाने और अरब ममालिक के तारकीन को ATM कार्ड दिए और वो इन सहूलतों के बदले माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे थे। तारकीन वतन ने बैंक अकाउंट्स में जमा रकम गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बयान में कहा कि इक़्तिसादी जुराइम के माहिरीन ने केस फाइल किया, जिस पर खसूसी कोर्ट ने इब्तदाई फैसला जारी किया है। अदालत ने मुल्ज़मान को मजमूई तौर पर 91 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आने वाली रकम 1 अरब 74 करोड़ 50 लाख रियाल जब्त करने का हुक्म दिया गया है। मुल्ज़मान के कब्जे से 18 मिलियन 8 लाख रियाल बरामद हुए। कारोबारी बैंक अकाउंट में मौजूद रकम 15 लाख 99 हज़ार जब्त करने का भी हुक्म दिया गया, जबकि 80 करोड़ 6 लाख रियाल के जुर्माने किए गए। कुवैत ने ताहुक्म सानी फैमिली और टूरिस्ट वीज़ों का इजरा रोक दिया। कुवैत की वज़ारत दाखिला ने कहा कि उसने टूरिस्ट वीज़ों का इजरा बंद कर दिया है। कुवैत की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि ताहुक्म सानी फैमिली और टूरिस्ट वीज़ों का इजरा रोक दिया गया है। बयान के मुताबिक ये फैसला नए ज़वाबत की तैयारियों की रोशनी में किया गया है। तंजानिया से गोश्त की दरामदात पर पाबंदी ख़त्म। सऊदी अरब ने तंजानिया से गोश्त की दरामदात पर आयद पाबंदी हटा दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब तंजानिया से तमाम हलाल जानवरों के ताज़ा और फ्रोज़न के अलावा डब्बों में बंद गोश्त दरामद किए जा सकते हैं। सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे ने कहा कि WHO की रिपोर्ट की रोशनी में पाबंदी हटाने का फैसला किया गया है। आलमी इदारा सेहत ने तंजानिया के जानवरों को मखसूस बीमारी से पाक करार दिया है। सऊदी अरब खाने पीने के मामलात एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा है और मियार में किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं करता। चालान या जुर्माने की अदम अदायगी पर प्रोफेशन की तब्दीली की कार्रवाई हो सकती है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले इकामे का सीरियल नंबर वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहलाता है, जिससे तमाम आपके मामलात मुंसलिक होते हैं। इकामा के नंबर से इकामा होल्डर के बारे में तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इकामा नंबर पर ही तमाम चालान और खिलाफवर्जियों का इंदराज होता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, चालान या जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में प्रोफेशन की तब्दीली हो सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक गैर मुल्की पर किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी की सूरत में कोई भी सरकारी मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते। वाज़ेह रहे, इकामे में पेशी की तब्दीली हो या तजदीद इकामा हो तब तक नहीं हो सकता जब तक तमाम ट्रैफिक चालान या जुर्माने अदा न कर दिए जाएँ। कफ़ील की मंजूरी के बगैर हरूब कैंसिल कराने की शराइत जो जारी की गई हैं वो क्या हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि आजिर यानी कफ़ील की मंजूरी के बगैर मखसूस शराइत के तहत हरूब की रिपोर्ट मंसूब की जा सकती है। और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा, आजिर की मंजूरी के बगैर मुकर्रर शराइत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनान का हरूब मनसूख किया जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक सेक्रेटरी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत बराए वर्कर्स अब्दुल मजीद अरशूदी ने तवज्जो दिलाई कि हरूब की रिपोर्ट मनसूख यानी कैंसल उस वक़्त होगी जब जो शराइत हैं उसमें से कोई एक पूरी हो रही हो। वज़ारत की जानिब से मुकर्रर शराइत के मुताबिक ऐसे इदारे जिनका अमली तौर पर कोई वजूद ही ना हो, इदारा रेड जोन यानी नताक अल अहमर में हो और इंतज़ामिया ने अपने कुल मुलाजमीन में से 80% की जो सैलरी है बैंकों से अदा ना की हो। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने हरूब की रिपोर्ट मनसूख कराने से मुतल्लिक जो हदायत जारी की हैं उसके तहत मुलाजम के पास नई कंपनी नए इदारे में कफ़ालत तब्दील करने की सहूलत मौजूद होना भी शामिल है। ऑनलाइन मुसद्दक़ा ख़त रिलीज़ लेटर हो जिसमें कफ़ील ने कारकुन के नकल कफ़ाला की ख्वाहिश ज़ाहिर की हो और कारकुन पर आए तमाम फ़ीसें अदा करने का ज़िम्मा लिया हो। नए इदारे में गैर मुल्की कारकुन के नकल कफ़ाला की कार्रवाई की तकमील के लिए ज़रूरी और ज़वाबत और शराइत पूरी कर रहा हो, जो 11 रबीउल सानी 1440 बमुताबिक 18 दिसंबर 2018 को जारी शुदा कानून के मुताबिक दूसरी शिक में लिखे हैं। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 54 रुपये 68 पैसे, STC पे 54 रुपये 57 पैसे, तहवील अराजी 54 रुपये 29 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 54 रुपये 73 पैसे, मनीग्राम 54 रुपये 83 पैसे और टेली मनी 54 रुपये 80 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक वो 20 रुपये 56 पैसे, STC पे 20 रुपये 54 पैसे, तहवील अराजी 20 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 65 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये 59 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये 73 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।